دوستو شاید یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق میں قیادت کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر ہم جنگل کی زندگی کا نظارہ کرنے کی کوشش کریں تو متفقہ طور پر جنگلی حیات میں شیر کو بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس بادشاہت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کی طرح کسی سلطنت کا مالک ہو اور وہاں پر اس کا سکہ چلتا ہو، بلکہ دراصل جنگل کی زندگی میں شیر کو سب سے زیادہ طاقتور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شہد کی مکھی کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو وہاں بھی آپ کو ملکہ مکھی کی حکومت نمایاں نظر آئے گی۔ لیکن آج پرندوں کی دنیا کو اپنا موضوع بحث بناتے ہوئے ہم اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں بھی عقاب، شاہین اور باز، جو کہ دراصل ایک ہی خاندان کے افراد کے نام ہیں، کو اپنی دنیا کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے یہ کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے عقاب کی دلچسپ زندگی کے چند پہلوؤں کا احاطہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن بقول اقبال پرندوں کی دنیا کے اس درویش سے باقاعدہ تعارف کرانے سے قبل ہم حسب روایت اس قافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہواؤں کو تسخیر کرنے اور بلند ترین فضاؤں میں اڑانے بھرنے والے اس پرندے کی دنیا میں اب تک تقریباً 70 کے قریب اقسام ریکارڈ پر لائی جا چکی ہیں، جبکہ اس کی پہچان کے لیے اسے اردو میں عقاب کے علاوہ شاہین اور باز کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اگرچہ ان تینوں کا خاندان ایک ہی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن قبیلے علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں، جو کہ نہ صرف رنگوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ ان کی جسامت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان میں باز یا عقاب کہلوانے والا پرندہ اگرچہ مزاجاً آزادی پسند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت انسان اپنی عقل سلیم کی بدولت نہ صرف اس کا شکاری ہے بلکہ اسے ایک پالتو پرندے کے طور پر اپنا ساتھی بنانے پر بھی آمادہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو ایک ماہر شکاری بنانے کے لیے اسے کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ جبکہ اسی کے خاندان میں سے شاہین وہ درویش خدا مست ہے جس کو زمین پر تو کجا آپ عام طور پر نچلی فضاؤں میں بھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا اور بے معنی نہ ہوگا کہ شاہین پرندوں کی دنیا میں ایک جادوئی کردار کا مالک تصور ہوتا ہے، جس کے بارے میں ماہرین میں یہ اتفاق موجود ہے کہ وہ کئی دن تک بلند ترین فضاؤں میں اپنی پرواز جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ اسی دوران وہ اپنی خوراک کے لیے فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اپنے طاقتور پنجوں میں جکڑ کر اپنے معدے کا رزق بنا لیتا ہے۔ شاہین کے بارے میں اگرچہ یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے کبھی گھونسلہ بنانے کا تکلف نہیں کرتا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال، جن کے ہاں پورا ایک فلسفہ شاہین کا ملتا ہے، وہ ان دونوں صورتوں کی نشاندہی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی میں عرض کیا کہ اب تک اس کی 70 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں، لیکن عقاب جو کہ عام طور پر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے، اس کی ایک قسم کا رنگ مکمل طور پر بھورا ہوتا ہے، جسے شوقین لوگ اپنی شکار کی تسکین کے لیے پالتے ہیں، جس کو ایک لمبے کورس سے گزارا جاتا ہے جس میں رت جگہ کی مشق بھی شامل ہوتی ہے۔ اس تربیت کے لیے اسے کئی روز تک رات کو جگایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس دوران کسی پرندے کو نہ دیکھ سکے۔ اس دوران اس کی خوراک کے لیے اگرچہ اس کی مرغوب غذا گوشت دیا جاتا ہے، لیکن تربیتی مراحل کے دوران اس کو بھوک سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے پوری طرح طاق ہو سکے۔ جبکہ اس کی اسی خوب
खूबी की वजह से दुनिया की अक्सर अफवाज का निशान भी यही उकाब है, जो कि इस बात की अलामत है कि वो दुश्मन पर झपटने के हुनर से पूरी तरह आगाह है। उकाब की बहुत सी अक़साम अफ्रीका के जंगलात में पाई जाती हैं, जबकि कई एक नस्लों का वतन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बुलंद फिजाओं का यह शहजादा पाया जाता है। पाकिस्तान में आमतौर पर यह शुमाली इलाका जात और कश्मीर के कुछ हिस्सों में मौजूद है। और नाज़रीन, शायद आपको यह जानकर हैरत हो कि बाज लोग बाकायदा इसका शिकार करते हुए इसको पकड़कर और फिर शिकार के तरबीती मराहिल से गुजार कर इसके कारोबार से मुंसलिक हैं। और ये गवाहियां भी मिलती हैं कि इसकी कीमत बसा औकात लाखों रुपए तक होती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उकाब यानी बाज की एक किस्म वो भी है जिसको जंगली उकाब के नाम से पहचाना जाता है। इसका रंग मुकम्मल तौर पर काला होता है, जबकि इसकी गर्दन के बाल सफेद होते हैं, जो कि इसके जलाल और जमाल में मजीद इजाफे का सबब बनते हैं। इसके अलावा इसकी दुम के बाल भी सफेद और चमकदार होते हैं। ये आमतौर पर जंगलों में ही अपनी हयात मुस्तार बसर करता है, लेकिन इसके बावजूद इसके खानदान के कुछ अफराद या खास तौर पर बच्चे शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिनको वो पालने और शिकार के काबिल बनाने के बाद फरोख्त कर देते हैं। अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हम यहाँ बताते चलें कि ये अपने शिकार पर झपटने के लिए सबसे ज्यादा अपने परों और ताकतवर पंजों से काम लेता है। इसके परों के साइज के बारे में माहिरीन का कहना है कि एक जवान उकाब के पर ज्यादा से ज्यादा 250 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। करीब की फिजाओं में परवाज करने वाले इस शिकारी परिंदे के बारे में कहा जाता है कि ये दूर फिजाओं में परवाज के दौरान समंदर में तैरने वाली मछली पर अगर नजर जमा ले तो एक माहिर निशाना बाज की तरह तीर की सूरत उस पर झपटकर मिनटों में उसे लेकर दूर खलाओं में गुम हो जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी उम्र एक इंसान की उम्र के बराबर हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने बुढ़ापे में भी इस कदर ताकतवर होता है कि इसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ता। नाज़रीन गिरामी, ये भी फितरत का एक कानून है कि वो अपनी तख्लीक को इसकी जरूरत के मुताबिक ताकत और वसाइल से जरूर नवाजती है। और माहिरीन की राय के मुताबिक उकाब या बाज की निगाह दूरबीन एक इंसान के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा तेज होती है। और यही वजह है कि वो इंतहाई बुलंदी से भी अपने शिकार का इंतखाब कर लेता है, जबकि इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इसने सबसे बड़े जिस जानवर को शिकार किया वो एक हिरन था, जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा तस्लीम की गई है। जबकि दुनिया में सबसे बड़ा घोंसला भी एक उकाब का ही तस्लीम किया गया है, जिसकी गहराई 4 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर तक थी। इसके अलावा इसकी एक नस्ल यूनान में भी पाई जाती है, जिसको गोल्डन उकाब का नाम दिया गया है, जो कि आम तौर पर कछुओं का शिकार करता है। और जरा इसकी जहानत मुलाहिजा हो कि ये इसके खौल को तोड़ने के लिए उसे बुलंदी से पहाड़ी चट्टान पर फेंक देता है, और जब वो टूट जाए तो फिर वो इसको अपनी खुराक बना लेता है। इसके सोने का अंदाज भी काबिल दीद है, और एक आम आदमी इसको हालत नींद में देखकर भी नहीं जान सकता कि वो किस हालत में है, क्योंकि ये शाख पर बैठे बैठे अपनी नींद पूरी कर लेता है, जबकि हालत नींद में इसके पांव सख्ती से दरख्त की शाख को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये गिरने से महफूज रहता है। और नाजरीन, शायद ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन मादा उकाब का वजन अपने नर साथी के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसके अलावा इनकी एक नस्ल को मार्शल उकाब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ना सिर्फ एक माहिर शिकारी होता है, बल्कि ये एक तवील वक्त तक पर फैलाए हवा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, यूं तो इस शिकारी परिंदे की खसूसियात बयान करने के लिए एक ज़हीम किताब की जरूरत है, लेकिन इसकी ये इनफरादियत भी काबिल तवज्जो है कि यह बुनियादी तौर पर 5 रंगों में तमीज कर सकता है, जबकि और किसी भी परिंदे या जानवर को यह कमाल हासिल नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।